ओळासुळी अवधूत अणाक्षर एकाक्षर हे ओंकार तातमात्र भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद भज सत्यनारायण हरि राम जप हरे कृष्ण हरे राम ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चित्त मधुसूदन जय जय हरि ओम
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशु अनन्ताय। संसार दावा नरनीढलोके त्राणाय कारुण्य धानागणतं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द। वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द।
मदीय प्राणेश्वर प्राणवल्लभ प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। इष्टदेव भगवान क्षीराब्दी साई सुसनंदंकर चरणारविंदे विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। से भागवतंकर वाङ्मय मूर्ति को मध्य सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित आश्रम आसीथिबा प्रति गुरुजन मान ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। सप्त दिन व्यापी भागवत कथारे जे गुरुजन माने जो युवपीढ़ी माने सामिल होइथिले एवं वर्तमान आज सप्त दिन रे मध्य आसिक पहुँची से ए सेवक नर नारायण रूप में प्रणाम निवेदन करुछि। बोल आनंद एक बार। गोटे सुंदर भाव गोटे कथार लेखा अच्छी तुलसीदास लिखिछंती सब धरती कागज करू लिखनी वनवाही सात समुद्र समी करू तब गुरु लिखना। सब धरती जी गोटे धरित्री को गोटे कागज कर दिया जाए ना तथापि जी समुद्रर जी जल अच्छी काली कर दिया जाए ना तथापि गुरुंकर लीला वर्णना करिबा असंभव। बोल आनंद कबार। आउ से गुरु ही केते बेले आपण माने जानी चंती वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। से जगत गुरु निजे भगवान श्री कृष्ण जहां को आमे जगत गुरु कहूचे जहाँ गीतार मध्य लिखा जाइछंती परित्राणाय साधूना एतिकी परित्राणाय साधूना आमे कहिबा जे आमे जो माने मन कर मु तिलक करिछि मु केवल साधु किंतु मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांक वार्तारे केवल सही माने साधु नुहंती जो माने निज कथारे जो माने निज चाली चलनी एवं निजर कर्तव्य रे कर्म रे जितेबेले साधुता आचरण करती ना सेतेबेले सी होचुनी जणे जणे साधु। बोल आनंद कवार। तेणु आमे अनेक भागवत पढ़ीचे गीता पढ़ीचे वेद उपनिषदर कथा मध्य अनेक कहूचे किंतु कथा कुआ ठाकुर होचंती गुरुदेव जहां पाखरे पहुंचिले आज मध्य अनेक जाइथिले जहां पाखरे पहुंचिले जितेबेले आमे तांकु किछि पचारिबा ताहार प्रत्युत्तर केवल जनंग पाखरे मिली पारे सी होचंती गुरु। बोल आनंद कवार। तेणु आम पाखरे आम गुरुदेव पहुंचि यह होछि सबुठारु बड़ सौभाग्यर कथा। मु भी दिने मन मने बहुत चिंता करे आज आपण माने जेमिति बसिछंती मु बसी बहुत बाबा संगरे मध्य अनेक कथा सुने मन मन भाबे जे मु तो भागवत कहिबी दिने कहूचे आश्रम रे बाबा बेले कहती गोपाल कह बोली किंतु सेही श्रोता माने आसीबे से पुणी 7 दिन शुणिबे मो मन बहुत आश्चर्य तांकु पुणी सेही श्रोता प्रतिदिन आसी पहुंचबे तांकु पुणी प्रतिदिन कहिया पई पड़िबो हां गोटे दिन आसीबे तांकु कोन पदे कहा जीवो सइला कोन ता पर दिन आसीबे ता पर दिन आसीबे प्रतिदिन आसीबे मो पई बड़ आश्चर्य थिला। किंतु गोटे कथा आम भागवत जिते आम भागवत पढ़ुचे ना ता पूर्वर गोटे पदरे सुंदर भाव रे लिखि देइछन्ति मूकं करोति वाचालं पंगुं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। एठी पंगु मध्य बड़ बड़ पर्वत को मध्य लंघन करिवार सामर्थ्य केवल गुरुंक पाई संभव होई पारे बोलानंद देखबार। मुक मध्य कथा कहि पारे का पाई ना गुरुंक पाई। आउ जो ई सेवक गोपाल दास एते बड़ ज्ञानी नुह कि एते बड़ बड़ कथाकार नुह, किंतु जेते बेले गुरुंकर कृपा थरे मिली गला ना 7 दिन पाई केमिति कहिबी भय करुथुबा ए सेवकटी आज अर्गस न्यूज रे 700 एपिसोड रु अधिक दिन कुआ सइलाणी भाबरे भागवत ये होची गुरु कृपा बोलानंद देखबार। मो गुरुदेव सहित वास्तव में गुरु कृपा कौन जिते मु जानी नथिली सेते बेले भाबे जे अनेक सेते बेले भाबे किए विभूति बाहर करदेव कि कौन एमती फूल मूल बाहर करदे बोध सामर्थ्यवान एमती भाबे हजार हजार लोक जो आसवे ये बोध आम भावी से बोधे गुरुंकर कृपा कि गुरुंकर सामर्थ्य से बोधे अच्छी। बाबा सांगरे आम जाऊ चेन्नई जाऊ गुरुदेव प्रछरे बसी थाए यही ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज रे डॉक्टर भवान भाई बसी था, संजय भाई बसी था, मंटू भाई बसी था। आम जाऊ गोटे ट्राफिक टे पड़ा से आसिक बाटर समस्त बिक्री करती आपण मैंने देखिए मका खई एम सब बिक्री करती से डॉक्टर भवानी आते से कहते दिल खई खई आण मुझे बसी थाए मुझे पापड़ खायापे भल पाए मुझे गोटे नली पापड़ से गोटे बिक्री होची ये डॉक्टर लोक आसला गतरू ये छणा छणी जिन खाइबेनी केवल खाली खई काकुड़ी ये सब जातीय जिन खाइबे छाड़ जा मन मन भाविकी जाऊे सी खई आनिले मु प्रच्छद पटरे गुरुदेव पछपटे बसी किछि आगो को गाड़ी टिके जाली मु कहिनी ए सेवक कहिनी बाबा कौन कला हाथ तो हाथ आनी मो पाखे नली पापड़ी मो हाथ आनी धर मु आश्चर्य हो गली ये केमितिया कथा हठात बाबा आनी मत नली पापड़ देले कौन मु तो मागिनी कि कहिनी केवल मने मने चिंता करी मुझे कन्फर्म हो गली जे मनर कथा को मध्य से पढ़ी पारंती सी आउ के नुहंती सी होचन गुरुदेव विश्वप्रेमी भलिया बोलानंद देखबार। तापर मध्य मो मन रे प्रश्न थाए आमे पहुंचिलु गोटे होटल रे राति रे सेठी विश्राम नबु समस्ते आमे पहुंच सारी थाउ बाबा को राति तेरे सेवा करिया में गली से बाबा को पचारि मु बोले बाबा आपण जदि मते मु तो मागी नथिले मते नली पापड़ देले आम ओडिसा रा जदि देखै दियंते ना हजार हजार लोक आसते बहुत भलो होता किंतु मो गुरुदेव एमितिया देखंतु माने मु कहूनी जे बाबा पाखरे बसिछि बोली 5 दिन होला बसिथिले आपण माने निजे उपलब्धि करि सारिथिबे बाबा किंतु कहउछथि गोटिए कथा ना 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 जहा शून्य रु आनी की दिया जाए ता कौन हम जादूकारी बोली कुहा जीवो यह समस्यार समाधान नुह कि समस्यार समाधान कौन जीए आम जीवन को परिवर्तन करि दे परिबे ताहाई होउची सबुठारु बड़ मिराकल एवं ताहाई केवल गुरुदेव करि पारंती बोलानंद देखबार। तेणु प्रिय सज्जन से दिन जिते बेले गुरुदेव यही पदटी कथा कहीदेले ना कहले ना ना लोकों आगरे चमत्कार देखे कि नमस्कार नबा बलिया जानी लोकों जीवन रे केमिति परिवर्तन आसीबो लोकों माने मो पुओ झियो मानक भविष्य केमिति उन्नत हबो सेहिथि पई विश्वप्रेमी बलियांकर सबु बेले प्रचेष्टा आउ ए सेवक अधिक किछि कहिवनी कारण काले आपण माने श्रवण करथिले गुरुदेवंकर केते गुढ़ रहस्य कथा केते भावपूर्ण कथा सेही भावपूर्ण कथा को आमे श्रवण करिबा एवं सेही भाव रे सेही प्रेम रे आमे मजी जीवा एथि पई जेमिति राजा परीक्षित अपेक्षा करिथिले
मो गुरुदेव केतेले आसीबे एवं मते टिके सेही नाम अमृत प्रेम अमृतर कथा कहिबे एवं आज आम पाखरे से गुरुदेव पहुंचीचंती एवं आज आमे श्रवण करिबा एवं आउ गोटे कथा को आपण पाखरे रखिबी जो माने चाहिबे शिशु अनंत आश्रम अरिलो तीर्थोल जगतसिंहपुर को जाइंगी पहुंचीबे एवं यज्ञशाला रे मध्य एक आश्रम अछि शाखा आश्रम अछि सेठी मध्य जिबे एवं अनंत बलिया सेवा संघरे ब्रह्मपुर अनंत बलिया सेवा संघर आनुकूल्य रे एते बड़ कार्यक्रम हेई परिछि तेनु को तांको पई बोल आनंद कबार हरि बोल आमे कथामृत श्रवण करिबा आनंद रे भाव रे प्रेम रे तांकर चरणाश्रित हे जिबा बोल आनंद कबार हरि पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशय अर्धमात्राक्षरा नित्या सा निर्वाच्य पदात्मिका सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उपस्थित समस्त सज्जन मंडली आमर अनुष्ठान सभापति प्रमोद पंडा महोदय प्रमोद शब्दर अर्थ आनंद संपादक सीमांचल त्रिपाठी सीमांचल होचंती भगवान नृसिंहंकर पवित्र धाम से भाव जो माने आयोजन करिसंती सेमानकर ना टिके टिके कहि दउछि सुदामा सुदामा कहिले भगवान कर जणे भक्त सत्यनारायण जे दक्षिण भारतर अनेक जगार सत्यनारायण मंदिर रही नारायण होचंती एकमात्र सत्य एवं रामाराव रामा कहिले राम एवं सीता उभय लक्ष्मीकांत ये तो नारायणकर शब्द प्रिय रंजन भगवान कृष्णंकर शब्द जितेन्द्र जोगीमानकर शब्द देवाशीष जे आशीष प्राप्त होती पिता माता गुरु गुरुजन एवं से भाव राधा कृष्ण प्रणय इत्यादि इत्यादि को नहीं राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली मानकर कीर्तन निनादरे एवं अनंत बलिया शाखार ट्रस्ट शाखा ब्रह्मपुर गतकाली ब्रह्मपुर शब्द कही
आज से कथा को आउ कहबानी किंतु ब्रह्मपुर शब्द कहवा माने गोटे गुरुंक उद्देश्य रे श्री श्री ठाकुर निगमानंदंकर अति प्रिय श्लोकटी कहूची पढ़ुची ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। ब्रह्मानंद सबु प्रकार आनंद तो आपण माने प्राय शुणी जानी उपभोग कर किंतु आजिर यही पवित्र गीता भवन रे 7 दिन धरी तो सबु संध्या चली गीता भवन संध्या सबु बड़े विभिन्न वक्ता प्रवक्ता साधु संतर मुखार बिंदरे सबुबले मुखार बिंदरु सबुबले किछि किछि कथामृत सृष्टि हुए किंतु एठी गोटे अनंत बलिया सेवा संघ द्वारा आयोजित 7 दिनिया भागवत कथा तार आज शेष संध्या हेले किंतु गीता भवन पर यह शेष संध्या नुहे जहाँ आमर सीमांचल बाबू श्रीमद भगवत गीता श्रीमद हूँ 3टी अक्षर भगवत हूँ 4टी अक्षर गीता हूँ 2टी अक्षर समुदाय मिसिक है 9टी अक्षर ये संसार रूपक हब समुद्र आम समस्त को टिके समीक्षा करने को पड़ो बा आमे केमिति समस्त अपराध विमुक्त हबु सेथिपाई हमको सबुबले किछि ना किछि समय विनियोग सदुपयोग करवा जोटा वर्तमान आमर संपादक महोदय कहते सत्य युग केबे थिला केते हजार वर्ष मनुष्य बंचुला किंतु कली जुगले मोटे 108 यदि 108 टपिब 120 वर्ष होती आर मोटामोटी आयुष 120 वर्ष बंची लोक केते जन अच्छा 100 वर्ष बंची लोक भी अच्छा गोटे कहुए कली सठा माने 60 वर्ष बेलू से बुढ़ा हो जाए यही भाव जीवनटा 60 70 80 84 यही भितर सीमित तेणु आमे जी बसीचे आमे खाली चिंता करिबा आमर केते वर्ष गलानी आउ केतोटी वर्ष आमे मोटामोटी ता भीतर खाइबा सोइबा बुलिबा सब कथा चली तेबे तारी भितर किछि समय आमको बाहर करने को पड़ो केवल आत्म समीक्षा पाई मु भूल कली केते
ଠିକ କଲି କେତେ ଆଉ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କଲି କେତେ। ଏ ତ ବହୁତ କଥା ସବୁ ଅଛି। ରେ ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା ପରି ହରି ଫେରି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହଡ଼ି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ସେ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ଥାନାର ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନ ଦାସ ବାବାଜୀ ଭଗବାନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲା ତାର ସେତେବେଳେ ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। ତେବେ ସେଇ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ये गीतटी को से कॉलेज रे पढ़िले हाई स्कूल पढ़िले ताकू भाबिले किए आकु बुझेइब से उत्कल गौरव मधुसूदन पाखु गले से लंठन काच पचुचन ये प्रणाम कले कहले मते दियंतु मुझे लंठन काचटा को बुझी से संगे संगे उत्तर देले विचक्षण व्यक्ति से सब थे तुम्हें काली की मोर लंठन काच पुछिया को आसब कि किसी कहले नीरव रही मो काम मत करने तुम्हें कहीं आसीच यही वंदना को से गाई यार अर्थटा कौन से बुझेले रे आत्मन निद्रा परिहरी फेरी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निःशब्द जीवन स्रोत धाउछि किपरि भेटिबाको मृत्यु सिंधु कराल ता बुझेइले से एमिति ताको बुझीगले जे सेई लंठन काच पोछा पाखुर से बड़ा निरुद्दिष्ट सेतबेले इंग्रेज सरकार समय सब थाना को खबर गला डेपुटी कलेक्टर पुओ एमपी निरुद्दिष्ट तांकर संधान किछि पाइला 12 वर्ष पर जगन्नाथ मंदिर रे गरुड़ स्तंभ निकट से जगन्नाथ को दर्शन करुचंती पुलिस धरला बापा मां को खबर दिया गला
ବାପା ମା ଆସି ପୁଅକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ। ପୁଅକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆମର ଜମି ବାଡ଼ିର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁ ବାବାଜୀ ହବୁ ତାହେଲେ ତତେ କିଛି ଜମି ଦେଇଦେବି, ତୁ ମଠ କରିବୁ, ସେଇଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ତମକୁ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ। ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବାନ ଦାସ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ, କିଛି ସମୟ ଆଖି ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଯଦି ମତେ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ଭାବିଲେ ଆଖି ବୁଝିବା ବେଳେ ଇଏ ଖାଲି ଖସିକିରି ପଳେଇବ। ବାପ ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ତା ଦି ହାତକୁ ରହିଲେ, ଆଖି ବୁଝିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ବଂଶୀ ବାଜୁଛି, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ବୃନ୍ଦାବନ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ଦାସ କହିଲେ, ବାବା ମା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କଣ ଦେଖିଲ? ପୁତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନଟାକୁ ଆପଣ ମତେ ଦେଇପାରିବେ କି? ନା ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଦେବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ କୋଉଟା? ନା ତାହେଲେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୁଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରୁ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସର୍ବାଙ୍ଗନାଥ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବି, ବାପ ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପିତୃମାତୃ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବି, ତାପରେ ସେ ବିଦାୟ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଳৌ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏ ଯୁଗରେ ନର ହରି ଖେଳନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅ, ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ। ଆଜକୁ 500 କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା, ଅଚ୍ୟୁତ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। 100 କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓଙ୍କାରନାଥ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନାମ ମାର୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଗଲେ। ତେବେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଏଇ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ରହିଛି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଏଠି ସରିଗଲା। ଶ୍ରବଣ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହରିବୋଲ ପକଉଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରବଣ ଗଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ଗଲା, ଦିଟା ଭକ୍ତି ଗଲା। ତାପରେ
ଭଳିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ ଦେଲେ, ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ, ସେଟା କଣ? ଅର୍ଚ୍ଚନ। ଅର୍ଚ୍ଚନ ବି ଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଲେ, ସିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କଳିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନମ୍। ଆଜି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ପକେଇବେ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମରଣ। ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଟାଣୁଆ ଭକ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଗାଇଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଗଲେ। 9ଟା ଭକ୍ତିରୁ 5-6ଟା ଭକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଦିନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତାର ଏଇ 9ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନବଧା ଭକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର 9ଟି ଦ୍ୱାର। ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରଂ ଦେହି ନୈବ କୁର୍ବନ୍ନ କାଳୟ। କିନ୍ତୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ କଣ ଲେଖିଲେ? ନମୋ ହି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ନମୋ ହି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ନୀଳା ବିଧୃତ କଳେ ପର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ମାୟା ସଂସାରେ ଯାର ଲୀଳା ଜାନମ ଭବ ଜଳେ ଭେଳା। କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଦାସେ ଭଗତ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶେ। କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ପ୍ରକାଶେ ଭଗତ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶେ। এই 9 অক্ষরକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା এই 9ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଲା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ। ଇଏ ଯେତିକି ପଦ ଗାଇଲେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ଅଛି। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହେ ଗଣ୍ଡଇ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହେ ଗଣ୍ଡଇ ଭବ ବ୍ୟଥା। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ତର୍କ ପାଷାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତେ। ତର୍କ ପାଷାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତେ। ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତର ମାନେ ନିଦାଗ ପଦ ଗୁଡା।
ଆକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ 7 ଦିନ ସମୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ 7 ଦିନ କରାହେଇଛି ଯେମିତି ରାମଚରିତ୍ର ମାନସର ଗୋଟେ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ କରାଯାଏ। ଖାଲି ରାମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ତ 9 ଦିନ ଚାଲିଲା। ରା କଣ ମ କଣ, ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ 7 ଦିନ କରାଇ କେତୋଟି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇ କୁହାଇ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ 7 ଦିନ ଜମା ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ, ସେ ମାସେ ହେଇପାରେ କି 15 ଦିନ ହେଇପାରେ କି ଯାଏ। ଆଉ ଗର୍ବ ଫର୍ବ କଲେ କିଛି ହବ। ମୁଁ ଏମିତି ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି କହିବି ସେମିତି କହିବି, ସେ ସବୁ କଥା ବିଲକୁଲ ପଦବୀଟା ମନେ ପଡିବନି ଆଉ କହିବନି। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେଣୁ ଗର୍ବ ନ ସହେ ତେଣୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେଣୁ ଗର୍ବ ନ ସହେ ତେଣୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେଣୁ ଗର୍ବ ନ ସହେ ତେଣୁ। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପ ବିମାନ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାଭିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମାମ। ଆସୁରିକ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ହିଂସା, ବାହାଦୁରୀ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି କେହି କେବେ ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ, ଅଭୟଂ ସପ୍ତ ସଂସୁରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ଦାନଂ ଦମସ୍ସ ଯଜ୍ଞସ୍ସ ସ୍ୱାଧାୟ ସ୍ତପାର୍ଜବ। ଇଏ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରି କହିବୁ ଆମେ ଏମିତି ମାସେ କହିବୁ, ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଜମା ବିଲକୁଲ କିଛି ମନେ ପଡେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଶରୀର। କାହା ଶରୀର? ବୃକ୍ଷ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦ, ନଦୀ, ଝରଣା, ସମୁଦ୍ର, ବାଘ, ଭାଲୁ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଶରୀର। ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଚୀନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ହଉଛି ଶରୀର। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର କିଏ? ମଣିଷ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଢା ହେଲେଣି କଣ ଆଉ କରିବା, ସେମିତି କେବେ ଭାବିବେନି। ଲୋକ ହାତରେ ଖାଲି କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ମରିବୁ କହିଲେ, ଜମା ହାତ କାହାକୁ ଦେଖେଇବେ, ବୟସକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କାହିଁକି ମରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ରୋଗ ସବୁ ଧରୁଛି, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ରୋଗ
ଯାହାକୁ ହେଲା ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ନେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କେମ କରିଦିଅ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସୁଛି ସେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପକେଟରେ ଗୁଟୁକା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେଇଆକୁ ଖାଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ରୋଗ ଧରୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମାଦକ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି କଥା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀର ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ କର୍ମେ ଦିଏ କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ମରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲି ହେବି ବୋଲି ତେବେ ଶ୍ରୀ କହିଲେ କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷର ଶ୍ରୀ ତାପରେ ये शरीर भितर श्रेष्ठ किए समस्ते श्रेष्ठ दुईटी कथा श्रेष्ठ गोटे हार्ट हृदय आ गोटे मस्तिष्क अच्छा कि गोटे पागला बुलुची ता भीतर भी हार्ट अच्छी माने हृदय अच्छी किंतु मस्तिष्कटा गोलमाल हो जाए से मनीष हेले भी ताकू मनीष दर के खातिर करना से जो मस्तिष्क से होची सेठी कौन अछि तीनोटी कथा अछि बुद्धि विवेक ज्ञान फले मरण जिणी पारे बुद्धि विवेक ज्ञान फले मरण जिणी पारे श्री हला शरीर मोह हला मस्तिष्क ये मुंडटी जदि ठीक नहीं ताले किछि यही मुंड होउची इंजीनियर यही मुंड होउची डॉक्टर यही मुंड होउची कवि यही तो सब उपेंद्र भंज यही बालाखेमुनी महाराज यही मुंड ये मुंड सब सही दिग पहंडीर राजा अरक्षित राज मध्य सही कवि सूर्य बलदेव रथ सब यही मुंड यही मुंड समस्त को तैयारी करी ये गीता भवन को तैयारी करती यही मुंड एठी जे सुनुचंदी से सब मुंड एठी जे कहउचंदी से भी गोटे गोटे मुंड ये होगी श्री आउ म तापर कोन द डी कोन डी तीनोटी कथा को नहीं दान कर दर्शन कर दया कर जीवे दया परम धर्म आगवत केमि कहउछन जीवरे जार दया नाही उद्धव चाटाळटी से जीवरे जार दया नाही उद्धव चाटाळटी से द कहले दया द कहले दान धन अर्जनी धर्म करी धर्म प्राप्त नर हरि धन अर्जने धर्म करी
ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ପିତୃମାତୃ ଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚପଦମ୍ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚପଦମ୍। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ କହିଲେ ମା, ଗୁରୁ କହିଲେ ବାପା, ଗୁରୁ କାଲି ମୁଁ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କହିଛି। ମାତା ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ସବୁ ତ ଡାକ୍ତର। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ରୋଗ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନଟା ଆଗେ ଚାରଣା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ଆଇଲେଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଦେବ ଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାହିଁ। ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବୋଲିଏ ସ୍ୱୟଂ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଧନୀ। ସେଇ ଧନୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କହିଥିଲି, ବିଦୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇ ଧନୀଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ଧନୀ ନୁହଁ ଆଉ, ସେ ଧନର ଧନୀ ହେଇପାରେ, ମନର ଧନୀ ସେ ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛି ତିନି ଶ୍ରୀମତ। ଇଏ ଦୁନିଆଟାରେ, ଇଏ ଦୁନିଆଟା ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀ, ଭାରତ ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି ତିନିରେ। କ'ଣ ତିନି? ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ করে ধরি মৃগীন শান্তি নর ত্রিগুণ রজু করে ধরি মুরগি নচান্তি নর। এ ত্রিগুণ পুଣି କ'ଣ? কর্ম, জ্ঞাନ, ଭକ୍ତି। ତାକୁ ସମସ୍ତ କରି 17 ଜଣ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନି। କର୍ମ କର, ଭୋ ଦେବ କର୍ମ ବାଦେ ସେବ। কর্মটু নাহি অন্য দেব ও দেব কর্ম পাদে সেব কর্মটু নাহি অন্য দেব। এই হଉଛି ତିନି ଶ୍ରୀମତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭଗବତ। ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ? ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବନି ବାବା, କଥା କହିବା ନା, ଗୁଡ଼ା ଏତେ ସ୍ୱରରେ ଲମ୍ବେଇଲେ ହବ। ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏ ଚାରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା। ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଦୟା, କ୍ଷମା, এ চারি কৃষ্ণଙ୍କ মহিমা। ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ। ହାଡୁରୁ ସାଡୁରୁ ମାଡୁରୁ ଗାଡୁରୁ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ରୁହ, ଅଶାନ୍ତି ହୁଅ ନା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଭାଗବତ। କର୍ମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବ ଆନନ୍ଦେ ଉଦର ବସିବ। ଆଉ କର୍ମ ଅଧିକ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି
ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଖୁସି ଶାଗ ଭାତରେ ଖୁସି, ତାପରେ ତମକୁ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଦୟା ଟିକେ ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହ ନା। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ। ବଚନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଣୀ ବା ଶାନ୍ତିବାଣୀ ନିର୍ଲୋଭ ପରଧନ। ଆଜିକାଲି ପରଧନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବହୁତ ରହୁଛି। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ କାଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି 250 କୋଟି 300 କୋଟି, ମାନେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଟ୍ରକରେ ରଦା ହେଇଯାଉଛି। ଏମାନେ କାଳେ ଦେଶ ଗଠନ କରିବେ, ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ। ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଦୟା କ୍ଷମା। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କଣ? କ୍ଷମା ନିଧି, କ୍ଷମାର ସାଗର। କ୍ଷମା ଦେଇ ବଡ଼ ହୁଅ। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବି ହସ୍ତିନି ସୁନି ଚୈବ ସୋପାକେଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦସ। କୁକୁରଟିଏ ହେଲେ ବି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାକୁ ତୁମେ ଗରମ ପାଣି ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବ ତମେ କୋଉ ରକ୍ଷା ପାଇବ କି? ତମେ ଥରେ ପକେଇଲେ ତମକୁ ଜୀବନରେ 5 ଥର ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ସାଂଖ୍ୟଯୋଗର ପ୍ରଥମ 9ମ ଶ୍ଲୋକ କାପନ୍ନ ଦୋଷ ପଦ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତା ଯଶ୍ରେୟସ୍ୟାମି ସ୍ଥିତଂ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହଂ ସାଧୀମାଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ, କୃପା କରି ମତେ ଟିକେ ଶିଷ୍ୟ କର। ଏତିକି କଥା ସେ ଯେମିତି କହିଦେଲେ ଛୋଟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଖାଲି ବାହାରିଲା ଗୀତା। ଇଏ ହଉଛି 4 ଅକ୍ଷର। ଇଏ 4 ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ? ଭ। ଭଟି କଣ? ଇଏ ଭଟି କଣ? ଏହା କହିଲେ ରାତି ପାଇବେ। ଆଉ କହିବି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ। ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀନା ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଟି କଣ? ଗୁରୁ। କାଲି କହିଥିଲି ଗଙ୍ଗା ଗୁରୁ। ତମେ କୁଆଡକୁ ବାହାରିଲ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ, ଅବଢା ଖାଇକୁ ଆସିବ। ବିଛଣାରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପଡିଛି, ତମ ବାପ କି ତମ ମା କି ଅଜା କି ଆଈ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣି ନା, ମୁଁ ଆସେ ପୁରୀରୁ ଆଇଲାକୁ ବାପା ମଲା। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭୋଗ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ଓ ବି
ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇପାରିଲ ନ ଯା, ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲ, ଅଜା ଆଈଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସେ ନିଜେ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେବା କାପର୍ଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ। ତୁମେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିନା ଖାଲି ସର୍ଭ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଅମୁକ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଏମିତି କହିଲେ ହେଇଯିବ। ସେବା କର, ସେବା ହିଁ ଭଗବାନ। ଇଏ ଗଲା ଗ କହିଲେ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି, ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗଲା। ଆଉ କାଲି ତ କହିଥିଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଦେଶର ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଏଇ ଦେଶର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅନ୍ଧ ପିତା ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାତାକୁ ସେବା କରି ସେ ଆଜି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭ ଗଲା ଗ ଗଲା, ବଟି କଣ? ଇଏ ଆହୁରି ମୁସ୍କୁଲି କଥା। ବ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭ ଗ ବ। ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି। ତଟି କଣ? ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବି, କେତେବେଳେ ଖାଇବି, କଣ ଖାଇବି, ଖାଇଲେ ମୋର କଣ ହବ, ଆଉ ନ ଖାଇଲେ ମୋର କଣ ହବ। ଏଇ ତତ୍ଵଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବୁ ତାହେଲେ ଗୀତାର ବାଣୀ ସାର୍ଥକ ହବ। ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭବଧସ୍ୟ ଯୋଗ ଭବତି ଦୁଃଖ। ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ। ନିୟମିତ ଖାଇବି, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବି, ଯଥା ସମୟରେ ବୁଲିବି, ଯଥା ସମୟରେ ଖେଳିବି, ଯଥା ସମୟରେ ପାଠ ପଢିବି, ଯଥା ସମୟରେ କର୍ମ କରିବି। ଯଦି ଏଗୁଡାକ ନ କର ତାହେଲେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବ, କାମ କରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଆଉ କାଲି ତ ଗୀତା କହିଥିଲେ, ଆଉ କାହିଁ କହିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମାତ୍ର ଜାତି ହଉଛି ଦୁଇ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ବାସ୍ ସଇଲା।
ଖାଲି କହିଥିଲି ଗ କଣ ଇ କଣ ତ କଣ ଆକାର କଣ ଖାଲି କହିଛି ଏଇଆକୁ ମିଶେଇକି ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା 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 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା। ସଜ୍ଜନ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ବଳିଆ କାହିଁକି ଆଇଛି ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ଅଛି ନା ଏଠି କାହିଁକି ଗୀତା କୁହାହଉଛି ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଇଏ ଜମା ଯୋଉ କଥା ଆମ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ହରି କଥା ଅନନ୍ତା ଇଏ ଅନନ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବ କିଏ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସଜ୍ଜନ ତଥାପି ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି ଗୋଟିଏ କଥା ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଗୀତା ଭବନରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ସତସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସତସଙ୍ଗ କରିବେ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଭୋଗି ବିଗତି ନିବିଗତିତମ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୂଳୋତ୍ତମା। ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସତସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଏଠି ତ ମାଇକି ଲାଇଟ୍ ଚେୟାର ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ବହୁତ ବାଦକ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ସିଏ ସତସଙ୍ଗରୁ ପୁଣି ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ସିଏ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଗୀତା ସେଇ ହେଇଯାଇଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଭାଗବତର କେତୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ 7 ଦିନ ଭିତରେ କୁହାଯାଏ ତାରି ଭିତରେ ଭାଗବତ ସୀମିତ ନାଇଁ ଧରନ୍ତୁ କାଲି ବଳିଆ କହୁଥିଲା ବିଦୁର ଆପଣ ପରଦିନ ଭାବୁଥିଲେ ବଳିଆ ଆସିବ କାଲି ଭାବିଲେ ବଳିଆ ଆସିବ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଳିଆ କହୁଛି